صدا من کے راتوں میں محفل سجانا، صدا من کے راتوں کی محفل سجانا، محبت کی حال 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 اے شاخائے امم شہر سی جاہل خبر، للہ خبر میری للہ خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہے، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مانا کی سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ خبر، ہر مرض میں کام آتا ہے شفا کے واسطے، نسخہ نایاب ہے رد بلا کے واسطے، اعلیٰ حضرت کا یہ شجرہ روز پڑھنا چاہیے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، اعلیٰ حضرت کا یہ شجرہ روز پڑھنا چاہیے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، دشمنوں نے ہر طرف سے تھا مجھے گھیرا ہوا، ایسا لگتا تھا کہ مجھ پر ٹوٹ آئی ہر بلا، چین تھا مجھ کو کسی کروٹ نہ کچھ آرام تھا، ہو چکی ناکام جب مہنگی سے مہنگی ہر دوا، پھر اچانک جی اٹھا میں جب لبوں پر آ گیا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں، تجھ کو بھی چین آئے گا ہو جائے گا بھلا، ہو جائے گی قبول تیرے دل کی ہر دعا، ترکیب میں بتاتا ہوں کیا کام ہے تیرا، کر کے وضو ادب سے لگانا بس ایک صدا، اے اشرف زمانہ زمانے مدد دما، درہائے پس کا راز کلید کرم گشا، شاخ زیتون سے امن رقم کرنے والے، گلے میں اللہ کے کلام کو تعبیز کی طرح پہننے والے، دھوپ اوڑھ کر ریت پر سو جانے والے، تمام دن میں تراشا کروں شبیہ رسول، خیال گیسر حضرت میں شام ہو جائے، میرا قلم رضی اللہ عنہ کہلائے، میرا شعور علیہ السلام ہو جائے، عشق و بارکتی کے جزیرے پر بیٹھ کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائی کے چادر تطہیر کے سائے تلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے جد و جہد اور قد و کابش کے وجود کو آرام کے خیمے کے حوالے کر کے مدینہ شریف کے سرحدوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ لے کر آنے والوں، سب سے پہلے اقرار جمالی آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ خلوص و للہیت، ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں جو اپنے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے اسی انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ اور تمام کمیٹی کے افراد جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان جلسے کو سجانے میں بہت محنت کیا ہے، تب یہ جلسہ آپ تمامی حضرات کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کے تمامی حضرات کو، جن جن لوگوں کی محنت اس میں شامل ہے۔ آپ جیسے مخلص سامعین بیٹھے ہیں، ان سب کے حوالے سے چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، بہت جلدی سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں خصوصیت کے ساتھ اولاد علی، اولاد غوث اعظم حضور سیدی سرکار سید حسان میاں صاحب قبلہ مسوری شریف الحمدللہ آپ کے دیار محبت میں حضرت کی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد منبر ناز کی پاکیزہ لہر پہ جلوہ فرما ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے اس عظیم جلسے کے خصوصی خطیب شہنشاہ اقلیم خطابت، خطیب دورہ، عالم حق بیان، حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، شہزادہ حضور رئیس العلماء حضور سیدی سرکار سید جامی میاں صاحب قبلہ کچوچا شریف عنقریب آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں گے، اپنے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یوپی کی سرزمین کا ایک وہ عظیم خطیب جو آپ کے دیار محبت میں حاضر ہے، جسے زمانہ خلیفہ حضور گلزار ملت خطیب الہند حضرت علامہ مفتی وارث القادری صاحب قبلہ مسوری شریف کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ آج کے اس عظیم بزم میں نبی کے نعت کے حوالے سے الحمدللہ آج حضور کی نعت پڑھنے کے وجہ سے بڑے بڑے کانفرنسوں میں، بڑے بڑے جلسوں میں، بڑے بڑے مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت کے چیئر پر قبضہ کرنے والا ایک عظیم شاعر، جسے ہم اور آپ اپنے محبت بھری زبان میں شاعر ملک اعظم ہندوستان شہنشاہ ترنم حضرت قاری رضوان رضا سلطان پوری کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ان شعراء، ان علماء، ان خطبہ سے ملاقات کریں گے۔ آپ دیکھیں ممبر شریف پر علماء اکرام کا ایک نورانی قافلہ جلوہ فرما ہے۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے نظامت کا آغاز کروں۔ اجازت ہے؟ ایسے نہیں، ایک مرتبہ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک ہر فرد بشر کا ہاتھ اٹھے اور اپنے حضور کو پکارے۔ اللہ نے جسے ایک ہاتھ دیا ہے وہ اپنے ایک ہاتھ کو بلند کرے، اللہ نے جسے دو ہاتھ دیا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ کسی نیتا کے پرچار کے لیے میں آپ کو نہیں بلوا رہا ہوں، اس کے نام پہ میں نے آپ کو بلوایا جس کے سجدے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھائے اور محبت سے لبیک یا رسول اللہ، آواز کمزور ہو رہی ہے، اور محبت سے لبیک یا رسول اللہ۔ کھٹ بنی ایسے تبسم کی مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے۔ ایسے تبسم کی مچا رکھی ہے جیسے اصغر نے بھی تلوار اٹھا رکھی ہے۔ اور اے فلسطین کے بچوں تمہیں کرتا ہوں سلام، تم نے بنیاد یہودی کی ہلا رکھی ہے۔ ذرا محبت سے لبیک یا رسول اللہ، اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ یہاں سے نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ حضرت علامہ مہدی حسن صاحب قبلہ منبر ناز کی پاکیزہ رہن پر بیٹھے ہیں۔ ایک شعر سے اپنے سفر کا آغاز کروں کہ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی۔ ذرا محبت سے سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت
سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو باتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، اور سرکار پلسرات پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھیے یہ امت ہے آپ کی، سرکار پلسرات پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھیے یہ امت ہے آپ کی۔ اب آپ مائک کی طرف نہ دیکھیں، الحمدللہ ان کے صدقے حلال کھاتا ہوں، مرغ میں پورے سال کھاتا ہوں، میرے سینے میں دم ہے اس لیے میں بریلی کا مال کھاتا ہوں۔ اب وہ مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ کا بھی یہی ایمان ہوتا تو ہر فرد استقبال کرے گا۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار پلسرات پہ تشریف لائیے، سرکار لاج رکھیے یہ امت ہے آپ کی، سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی، اور سرکار 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 جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی، سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر، سرکار میری جان امانت ہے آپ کی، اور سرکار اس دیار میں جاوید دفن ہو، سرکار جس دیار میں تربت ہے آپ کی، سرکار اس دیار میں جاوید دفن ہو، سرکار جس دیار میں تربت ہے آپ کی۔ حضرات گرامی، اب آپ حضرات نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جہاں پہ تشریف رکھتے، میں تمام غلامان امام حسین، غلامان غوث و خواجہ و رضا سے بڑے ادب کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا روڈوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کمیٹی والوں نے آپ کے بیٹھنے کا اہتمام کیا ہے، یہ اللہ کے نبی کی محفل ہے، ایسا احساس ہو کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور کے غلام یہاں بیٹھ کے ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، جب بھی کوئی نیک کام کرتے تو اس کام کی شروعات اللہ کے مقدس قرآن سے کرتے تھے۔ آئیے بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی کا آغاز اللہ رب العزت کے مقدس قرآن سے فرمانے کے لیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا، استاذ القرآن والحفاظ فخر القرآن حضرت علامہ مولانا قاری مہدی حسن صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اللہ کے مقدس قرآن سے اس عظیم الشان جلسے کا آغاز کریں۔ حضرات، یہاں پر قاری رضوان صاحب ہیں، قاری سلیمان صاحب ہیں، تمام قرآن یہاں موجود ہیں، انہوں جیسے ناچیز کو زبردستی پیش کر دیا لوگوں نے۔ بہرحال دعائیں ہیں۔
آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم کو نہیں لینا چاہتا ہوں. آپ حضرات جو ہے ہمارے امام صاحب اور خاص کر ہمارے اقرار جمالی صاحب عیسائی کالج سے ہمارے امام صاحب کی مولانا افتخار صاحب کی. جی ہاں ان کی بھی میرے عیسائی قوائش ہوتی ہے. میں ان کا خاطر ہوں لہذا خیال کرتے ہوئے آپ اس شادی کا نام لیں. چلے گا نہیں بھرے گلی گاڑی تو جا ابھی تو ختم ہو جائے گا 10 بجے تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے مقدس متبرک پاکیزہ کلام سے جلسہ دستار بندی کا آغاز ہو چکا ہے. آپ دیکھیں منبر ناز کی پاکیزہ رہن پر حضرت علامہ افتخار احمد صاحب قبلہ جو الحمدللہ سنی اجمیری مسجد کے خطیب و امام ہے، منبر ناز کی پاکیزہ رہن پہ جلوہ فرما ہے. تمام علماء کرام و شورا اسلام منبر رسول پہ تشریف فرمائے. بھائی کیوں نہیں سر کر پا رہے ہیں بھائی؟ ہر 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 ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. بالخصوص نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں اہل منبر کے حوالے سے کہ زمین سے آسمانوں تک رسائی ہے محمد کی. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. زمین سے آسمانوں تک رسائی ہے محمد کی، جہاں دیکھے وہاں جلوہ نمائی ہے محمد کی. زمین سے آسمانوں تک رسائی ہے محمد کی، جہاں دیکھے وہاں جلوہ نمائی ہے محمد کی. اور خدا نے 313 کیے تھے اب کروڑوں ہیں، وہ پونجی تھی خدا کی یہ کمائی ہے محمد کی. خدا نے 313 کیے تھے اب کروڑوں ہیں، وہ پونجی تھی خدا کی یہ کمائی ہے محمد کی. اب اس قبیل کا سب سے خوبصورت شعر سنو. زمین سے آسمانوں تک رسائی ہے محمد کی، جہاں دیکھو وہاں جلوہ نمائی ہے محمد کی. خدا نے 313 کیے تھے اب کروڑوں ہیں، وہ پونجی تھی خدا کی یہ کمائی ہے محمد کی. اور امیر ملک اپنی حیثیت کا کر لے اندازہ، تیرے تعلیم سے بڑھ کر چٹائی ہے محمد کی. امیر ملک اپنی حیثیت کا کر لے اندازہ، امیر ملک اپنی حیثیت کا کر لے اندازہ، تیرے تعلیم سے بڑھ کر چٹائی ہے محمد کی. تیرے تعلیم سے بڑھ کر چٹائی ہے محمد کی. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے مقدس متبرک پاکیزہ کلام سے آج کے اس عظیم الشان جلسے کا آغاز ہو چکا ہے. پھر ایک مرتبہ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تمام ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو نبی کے چاہنے والے ہیں، جو نبی کے ماننے والے ہیں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانے ہیں،
میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، کرسیاں خالی ہیں، جو حضرات ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حضور کے نام کی بزم ہے، آپ حضرات یہاں پر بیٹھے۔ اللہ نے سال میں 365 راتیں دی ہے، ہم نہ جانے کہاں کس حال میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے۔ اگر اس محفل میں بیٹھ کے آپ نے آج کی اس رات کو بتا دیا تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے میدان محشر کے دن یہی بیٹھنا ہمارے اور آپ کے لیے نجات پیش کرے گا۔ مداح رسول کرم واسطے شاہ ہدا محترم حافظ عمران صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائے، آئیے زوردار نعرہ لگا کے استقبال کرے، کیونکہ مائک پہ کوئی آئے گا وہ اپنے آپ کی نہیں بلکہ رسول پاک کی تعریف کرے گا۔ ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے وہ آندھیوں میں بھی رستہ نکال لیتا ہے۔ میرے نبی کا بیٹا ہے جو معین الدین، وہ پورا ملک اکیلے سنبھال لیتا ہے۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس یقین کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف پڑھے گی۔ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں اور مدینے میں آرام فرما آقا ہمارے درود کو سماعت فرماتے پڑھے گا آواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، حضور ان کو مدینہ بلائے بیٹھے ہیں، حضور ان کو مدینہ بلائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام امام امام کلام کے چند اشعار پیش کر دو سماعت میں حاضر کے بولے سبحان اللہ۔ وہ من میں قدم رکھ دے تو بن جاتا ہے بن پھول۔ اثر کے بولے سبحان اللہ۔ وہ من میں قدم رکھ دے تو بن جاتا ہے بن پھول، جس پھول کو وہ چھو لے وہ راش کے چمن پھول، جس پھول کو وہ چھو لے وہ راش کے چمن پھول۔
سے میرے عالم کا سورج نہیں ڈھلتا سر سے میرے عالم کا سورج نہیں ڈھلتا میں کیا کروں سرکار میرا بس نہیں چلتا دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی تو ہے بےحد پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی تو ہے پھر کہیں نہ ورنہ ہم کو مل جائے میرے دل کا پسینہ ورنہ ہم کو مل جائے میرے دل کا پسینہ مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول آرام سے کہ اوقات وسیع تیری نہیں تیرے قلم کی مت پوچھیے کہ کیسے تدبیر میرا کم کی مت پوچھیے کہ کیسے تدبیر میرا کم کی یہ خاص عنایت نوازوں کے قدم کی کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی زہرا ہے قریب سے حسین اور حسن پھول زہرا ہے قریب سے حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول سبحان اللہ سبحان اللہ آواز نکھرنے لگتی ہے لہجے میں کھنک آ جاتی ہے آواز نکھرنے لگتی ہے لہجے میں کھنک آ جاتی ہے سینے سے نکل کر نعت نبی جب ہو کھنک آ جاتی ہے آواز نکھرنے لگتی ہے لہجے میں کھنک آ جاتی ہے سینے سے نکل کر نعت نبی جب ہو کھنک آ جاتی ہے سرکار کا روضہ دیکھتے ہی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے دل پاؤں سے آگے چلتا ہے جب ان کی سڑک آ جاتی ہے سرکار کا روضہ دیکھتے ہی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے دل پاؤں سے آگے چلتا ہے جب ان کی سڑک آ جاتی ہے حضرت گرامی آپ حضرات نے محبتوں کے ساتھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا ابھی انشاءاللہ جن جن علماء جن جن خطبہ کا نام آپ کے اعلان کے ذریعے اشتہار کے ذریعے پڑھا ہے
सुना है इंशाअल्लाह वो सब आपके निगाहों के सामने मिंबर नाज की पाकीज़ा रहमत पे तौबा फरमा होगी। हज़रत क़ारी सुलेमान साहब क़िबला मिंबर नाज की पाकीज़ा रहमत पर बैठे हैं। इनके हवाले से करबला शरीफ के हवाले से एक शेर पढ़ूं, सुनेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथों को उठाएं और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन, आगे से लब्बैक या हुसैन। सुबह के 55 से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का। अब ये माइक वाले बेचारे को पता ही नहीं हमें सेटिंग करके कहां रुकना है। बहरहाल इनकी कोई गलती नहीं। जब भी कभी जलसा कराया करें तो एक नाकिस मशवरा ये है कि आप उसको चुनाया करें तो माइक अच्छा जलसे में चला ले, क्योंकि सारा दारो मदार जो है वो माइक का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज जलसा पढ़ता हूँ, रोज एक दूसरे माइक से मुलाकात होती है, अंदाजा हो जाता है। मैं बिना किसी ताकीद बहरहाल इसको ना ध्यान देके जो मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ, मैं गुजारिश इतना करना चाहता हूँ कि माइक चाहे कैसा हो, अगर बात सच्ची होगी तो बेटी का हर हुसैनी इस्तकबाल करेगा। जरा मोहब्बत से लब्बैक या हुसैन। सुबह के 55 से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। कारी साहब तुमने बिलखुसूस देखेगा कि 55 से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। बात पहुंच जाए तो मोहब्बतों से नवाजना। 55 से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। और मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। मुझको दिखाने लाया था, मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। बात इमाम हुसैन की आई तो एक शेर और सुने, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता? जरा मोहब्बत से कहते या हुसैन। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता? जो ये गुबाह आहत शेर की पाते तो क्या होता? आप देखें मत्ताह रसूल करम हजरत शहंशाह तरन्नुम अब्दुल सत्तार साहब कितना क़ियामत हो रही है। इंशाअल्लाह इन उलमा इन शोरा के चेहरे की ज़ियारत करें। इंशाअल्लाह अभी लगे बात नहीं करें, आप मुलाकात करेंगे। तवज्जो इधर रखे तो बड़ी जल्दी से एक शेर पढ़ दूं, उसके बाद आपके मेहमानों को आपके हवाले करता हूँ। लेकिन एक मिनट की एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ज़हन में आप उस वाक़िए को रखें इमाम हुसैन के शहादत के बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाया गया, यजीद के दरबार में ले जाया गया। यजीद अपने तख्त पे बैठा था, लेकिन बीमार ज़ैनुल आबिदीन को देख के कांपने लगा। शायद की नजर पहुंची, कहा अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होगा? एक कैदी को देख के यजीद कांपने लगा, ये ज़हन में रखिएगा। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होगा? जो ये गुबाह आहत शेर की पाते तो क्या होगा? अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होगा? जो ये रुबाह आहत शेर की बातें तो क्या होगा? अब सुन के दिखाइएगा। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होगा? जो ये रुबाह आहत शेर की बातें तो क्या होगा? जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बरपा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होगा? जब एक कैदी के आगे से कयामत हो गई बरपा, जब एक कैदी के आगे से कयामत हो गई बरपा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता? अब्बास आ जाते तो क्या होता? अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता? अदालती हजरात बिना किसी ताक़ीद नाते मुनक़िद के सार करने के लिए शहंशाह तरन्नुम शायर मुल्क आदम हिंदुस्तान मुहिब गिरामी वक़ार भाई तानिस साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले गुजारिश है अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। बहुत आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मस्कते आला हज़रत और हमारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
آپ سماعت کر رہے ہیں. میں بھی آپ کے سامنے نعت نبی کے کچھ شعر لے کر آیا ہوں. اگر آپ محبت سے سنیں گے تو کچھ شعر آپ کو محبت سے سنانے کی کوشش کروں گا. آئیے سارے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ایک بار اور جی لگا کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تیزی کے ساتھ کلام اعلی حضرت بہترین کچھ شعر پڑھتا ہوں سماعت کرنے محبت کے ساتھ. چھا گیا ابر کرم موسم طوفان گیا. آپریٹر صاحب آپ جہاں پہ لے جا کے چھوڑنا چاہتے ہیں مائک کو لے جا کے چھوڑ دیجیے. آواز بڑھا دیجیے, ان کو تھوڑی سی دے دیجیے, باقی چھوڑ دیجیے. آپ اچھا بج رہا ہے. چھا گیا ابر کرم موسم طوفان گیا. چھا گیا ابر کرم موسم طوفان گیا. چادر نور فضا میں کوئی تان گیا. چادر نور فضا میں کوئی تان گیا. سنگ دے جان بھی دیکھا کیسے جان گیا. نعمت بات تجھ سے سب کی وہی شان گیا. سب پورے چیرے رحمت کا قدم دان گیا. سب پورے چیرے رحمت کا قدم دان گیا. محبت کے ساتھ کلام اعلی حضرت کا خوبصورت شعر سماعت کر لیں. سارے کہہ دیجیے محبت سے سبحان اللہ. مالو زہر رکھ کے دینوں سے رہا مجبور رہا. مالو زہر رکھ کے دینوں سے رہا مجبور رہا. ہے وہ بھی جو تیری یاد سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جلسہ دستار بندی، جلسہ دستار بندی، خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ مفتی وارث القادری صاحب قبلہ مسیح شریف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. افراد گرامی آپ حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھے. خطیب الہند شہنشاہ اقلیم خطابت حضرت علامہ مفتی وارث القادری صاحب قبلہ مسیح شریف کی آمد ہو چکی ہے. آپ حضرات حضرت کی چہرے کی زیارت کریں. انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کی بہترین گفتگو ہم اور آپ تمامی حضرات سماعت کریں گے.
बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। ए माशाअल्लाह खलीफा ये हुजूर गुलजार मदद के स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। तेजी के साथ दो तीन शेर पर समाप्त कर कलाम आने के बाद से शेर पर समाप्त कर सारी दीवानी के मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ना हंसे दिल मेरा लिया देर से का ना हंसे दिल मेरा लिया देर से का शर से मतलब थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दे और थोड़ी सी को दे दे। दुर्ग पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेजी के साथ एक मतलब दो शेर पढ़ देता हूँ, समाज कर ले। चश्मे नम से तेरे दिल लगा मुस्तफा, चश्मे नम से तेरे दिल लगा मुस्तफा, चश्मे नम से तेरे दिल लगा मुस्तफा, अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए, अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए। मतलब सुन ले। चश्मे नम से तेरे दिल लगा मुस्तफा, अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए, अपना नूरानी चेहरा दिखा दीजिए। हसरत दिल में मर न जाऊं कहीं, हसरत दिल में मर न जाऊं कहीं, रुख से पर्दा जरा अब हटा दीजिए, रुख से पर्दा जरा अब हटा दीजिए।
اگر ایسے ہی رہا ہم کہیں گے انیس مرحوم یہ سمجھیں گے 19 مرحوم، ہم کہیں گے 14 اکتوبر یہ سمجھیں گے 14 کبوتر، ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا رہا تو حادثہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں خطیب الہند حضرت علامہ مفتی وارث القادری صاحب قبلہ مسعودی شریف کی آمد بھی، حضرت علامہ افتخار احمد صاحب قبلہ نوری، حضرت قاری سلیمان صاحب قبلہ، بھائی قاری رضوان صاحب قبلہ امیٹھوی، بھائی عبدالستار صاحب قبلہ، یہ تمام علماء یہاں بیٹھے ہیں۔ کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مجھے صرف ایک شعر پڑھنا ہے، لیکن گزارش ہے جتنے یہاں پہ حضور کے دیوانے ہیں ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ایسے نہیں اور بلند آواز کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ یہ جان بھی حضور کے صدقے میں ہے، یہ ہاتھ بھی حضور کے صدقے میں ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پر کہو کہ سرخ رو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، کہ سرخ رو ہونے کا سامان بھی دے سکتے ہیں، زندگی کو نیا عنوان بھی دے سکتے ہیں، یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، ذرا محبت سے لبیک یا رسول اللہ۔ قادری صاحب قبلہ بالخصوص دیکھیے گا کہ ہم لوگ کہاں کے نہیں ٹھکرائے ہوئے ہیں، کی بیداری چاہتا ہوں، ہم لوگ کہاں کے نہیں ٹھکرائے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ قلم ہے کہ وہ اپنائے ہوئے ہیں، کھالی نہ کھلانا ہمیں سرکار مدینہ، دامن بڑے امید سے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اب ایسا مصرع کہ حق بریلوی انشاءاللہ بولے گا، یقین رکھتا ہوں کہ بمبئی کا ہر وہ شخص بولے گا جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے۔ ہم لوگ کہاں کے نہیں ٹھکرائے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ کرم ہے کہ وہ اپنائے ہوئے ہیں، کھالی نہ کھلانا ہمیں سرکار مدینہ، دامن بڑے امید سے پھیلائے ہوئے ہیں، اور ندوہ میں بھی جائیں گے تو حق بات کہیں گے، ندوہ میں بھی جائیں گے تو حق بات کہیں گے، ہم شہر بریلی کا نمک کھائے ہوئے ہیں، ندوہ میں بھی جائیں گے تو حق بات کہیں گے، ہم شہر بریلی کا نمک کھائے ہوئے ہیں۔ آج جو مولا علی کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے صدیق اکبر کی ذات پہ ٹھوکتے ہیں، ان کے لیے کہ آخری مصرع اہل علم کے حوالے سے، ہم لوگ وہاں کے نہیں ٹھکرائے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ کرم ہے کہ وہ اپنائے ہوئے ہیں، کھالی نہ کھلانا ہمیں سرکار مدینہ، دامن بڑے امید سے پھیلائے ہوئے ہیں، ندوہ میں بھی جائیں گے تو حق بات کہیں گے، ہم شہر بریلی کا نمک کھائے ہوئے ہیں۔ ہمیں صدیق کی عظمت کو، صدیق کی عظمت کو، صدیق کی عظمت کو بھلا کیسے وہ سمجھے، پیسوں پہ جو ایمان کے پگلائے ہوئے ہیں، صدیق کی عظمت کو بھلا کیسے وہ سمجھے، پیسوں پہ جو ایمان کے پگلائے ہوئے، نعرہ ایسا ہو کہ ہر کان کے پردے پھٹ جائیں، دشمن حیدر کرنال کو بہرا کر دو، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلوے دستار بندی، بس دیکھ کر مخدوم سینا کا وہ نوری گنبد، ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے۔ زندگی طور پر محترم علماء و حاضرین محفل و خواتین السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ لولیہ وعلی آلہ المطاعتین الآداب، اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارے توحید نعمت والوں اور سب رسالت کی پروانوں اولیاء امت کی جانصار غوث اعظم کی چاہنے والوں آئیے ہم اور آپ نصر و معروف سے قبل بہتر نہیں انصر سمجھتا ہوں اور آئے نامدار مدینے کے تاجدار رحمت مختار سبب کائنات سبب کائنات کی روح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کش پناہ میں درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات شہ شام سے لے کر اب تک ناقمنقبت آپ حضرات نے سماعت فرمائی. یہ پروگرام جشن دستار بندی کا ہے. آپ حضرات غور سے سنیں اور اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو کچھ لے کر کے جائیں. ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ ادھر ادھر جو باتیں کرتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں جو اپنے کمیٹی کے حضرات ہیں 10-5 منٹ ہمیں سمے دے دیں اور اس کے بعد پھر بولنا جتنا بولنا ہوگا سب کو بولنا ہی رہتا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ حافظ قرآن ہیں. ہمیں سے آپ میں سے کسی نہ کسی کے ان کی کوئی نہ کوئی بات ہوگا کسی نہ کسی کی یہ بچے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کا ترجمہ کرنے سے قبل اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام بیش کو محفظ بریلی کتاب امام احمد رضا خان قدس زمان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے دیکھتا ہوں کہ کتنا آپ لوگوں کے ضرب ہے کتنا آپ لوگوں کی سوچ کہاں تک آپ پہنچتے ہیں. اگر آپ کا نیٹ ورک اچھا ہوا تو الحمدللہ نیٹ ورک صحیح پر مل گیا تو میں 10 منٹ کچھ دے کر کے جاؤں گا. آج نہیں برسوں تک آپ یاد رکھیں گے کہ کوئی آیا تھا کچھ دے کر کے گیا تھا. بس میں آپ اعلیٰ حضرت کے شعر سے اندازنا چاہتا ہوں کہ کتنا نیٹ ورک اسٹیج والوں کا اچھا ہے کتنا آپ لوگوں کا اچھا ہے. دیکھتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل کو سے خدا جدا نہ کرے. ابھی صرف ایک پوائنٹ نیٹ ورک ہے فل پوائنٹ ہوگا تو تقریر ہماری شروع ہو جائے گی. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. 2 پوائنٹ ہاتھ اٹھا کر کے سارے لوگ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ کہیں گے اور ہمارا اور آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ سبحان اللہ ہے. کیا ہے آپ کو یاد کرنے کیا ہے؟ ہاں دل کو سے خدا جدا نہ کرے. ابھی صرف 2 پوائنٹ ہوا ہے 4 پوائنٹ ہوگا شروع کر دیں گے. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. 3 پوائنٹ دل کو سے خدا جدا نہ کرے. 4 پوائنٹ دل کو سے خدا جدا. پیچھے والوں کا ریلائنس کا ہے کہیں کہیں چھوڑ دیتا ہے. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. دل کو سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن جب اجمیری مسجد میں پہنچ کر سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کو بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو میرا پروردگار غفور الرحیم میں معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں
पहले कलरफुल और जोर से ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं, ये वही है कि बख्श देते हैं। कौन इन जुर्म पर सजा न करे, कौन इन जुर्म पर सजा न करे, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। शायर कहता है उनके सजदे कबूल होते हैं, जिनके दिल में रसूल होते हैं। सजदा भी कई तरीके का होता है, उनके सजदे कबूल होते हैं, जिनके दिल में रसूल होते हैं। सारे सजदे बगैर हो पे नबी, सारे सजदे बगैर हो पे नबी, बखुदा वो फजूल होते हैं, बखुदा वो फजूल होते हैं। शायर कहता है दीन जिंदा रसूल जिंदा है। गाड़ी चला मारूंगा तो दीन जिंदा रसूल जिंदा है, करबला के वो फूल जिंदा है। दीन जिंदा रसूल जिंदा है, करबला के वो फूल जिंदा है। दीन अहमद पे सर कटाने को, दीन अहमद पे सर लुटाने को, अबियाले रसूल जिंदा है, अबियाले रसूल जिंदा है। नोट करने वालों नोट करो, टाइप करने वालों टाइप करो। मैंने अभी इस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान की अज़मत को सलाम, कुरान की रिफात को सलाम, कुरान की बुलंदी को सलाम, कुरान की हर चीज़ों को हर हुरूफों को सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो कुरान करीम पढ़ करके हाफिज़ कुरान होता है, उनके मकाम को आप समझना चाहते हैं। आज देखा जाए तो पूरी कौम का हाल ये है कि इंसान अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना नहीं चाहता है। ये सोचता है कि हम हाफिज़ कुरान बना लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा। याद करो मुसलमानों, जब ये हाफिज़ कुरान आपके मदरसे से, आपके अजमेरी मस्जिद से निकलता है तो इसके रसूल के साजे में ढलकर, इसके रसूल के साजे में ये जो एजाजी दस्तार हो रही है, आज इनका बाप खुश है, आज इनकी माँ खुश है, आज इनका भाई खुश है, आज इनकी बहनें खुश है, आज इनके उस्ताद खुश है, आज इनके अल्लामा मेहदी हसन साहब खुश है। कसम खुदा की ये एजाजी दस्तार देख करके इतना जो आपने पैसा खर्च किया है, आखिर इसका अजर कहाँ मिलेगा? तो आओ मैं बताऊं, आज तो खुश हो गए हो, लेकिन जब मैदान हश्र बपा होगा, नफ्सी नफ्सी का आना होगा, कोई किसी का फसाने हाल ना होगा। लोग कहेंगे इज़हाबु इला गैरी, एक नबी के पास जाएंगे, लोग नबी कहेगा इज़हाबु इला गैरी, दूसरा नबी कहेगा इज़हाबु इला गैरी, तीसरा नबी कहेगा इज़हाबु इला गैरी, चौथा नबी कहेगा इज़हाबु इला गैरी। मेरे आका फरमाएंगे आना मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। तो कसम खुदा की जब उम्मत की बख्शिश का परवाना मिल जाएगा, आकाए दो जहां अपनी उम्मत को बख्शवा लेंगे। बख्शवाने के बाद ये हाफिज़ कुरान आपका गाँव का, आपके घर का जो बैठा है, कसम खुदा की यही हाफिज़ कुरान, जब इसमें हाफिज़ कुरान होगा तो इसके बाप को, इसके माँ को और इसके खानदान वालों को एक किनारे पर खड़ा करके कहा जाएगा अब यहाँ पर कोई दूसरा मौजूद न होगा। हज़रत आदम से लेकर हज़रत हुजूर ताजदारे मदीना तक जितने अंबिया हैं सबके सब मौजूद होंगे। आज तो ये अवाम मौजूद है, आज इनके बाप मौजूद है, आज इनकी बहन मौजूद है, आज इनका भाई मौजूद है, आज इनके अकाई मौजूद है, आज इनके उस्ताद मौजूद है। लेकिन कल मैदान हश्र में सारे अंबिया होंगे, उन अंबिया के सामने इनके वालिदैन के सरों पर अल्लाह तबारक व तआला नूर का ताज पहना देगा, नूर का ताज होगा। और वो नूर का ताज जब चमकेगा, और जब नूर का ताज चमकेगा वो इंसान जाता नजर आएगा और उनकी लाइन कतारों में होगी। असली हाफिज़ कुरान का वो बच्चा हुआ तो उसका बाप जब लाइन की कतार पे जाएगा, एक लौली पूछेगा ये किसकी जमात जा रही है, अंबिया पूछेंगे ये कौन सी जमात जा रही है, शोहदा पूछेंगे ये किसकी जमात है, मोमिनीन पूछेंगे ये किसकी
जमात है? ये लोग पूछेंगे ये किसकी जमात जा रही है जिनके सरों पर ताज बांधा है? ये लोग हैं जिनके सरों पर नूर का ताज बांधा गया है। ये आम लोग नहीं हैं, ये कोई नबी नहीं है, ये कोई वली नहीं है, ये गौसो कुतुब नहीं है, ये ख्वाजा नहीं है, ये अजमेर वाले आका नहीं है, ये ऐसा कोई बंदा नहीं है। अरे ये वो लोग हैं जिनको आप इसे कुरान बना करके उनके माँ बाप इसके रसूल के साथ में डाल कर अजमेरी मस्जिद से निकाला था। ये उन्हीं के माँ बाप हैं जो आगे आगे जा रहे हैं, ये उन्हीं के माँ बाप हैं जो आगे आगे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बस इतने ही पे ठप नहीं होगा। अब वो जहाँ हाफिज़ कुरान के बाप को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दे दिया जाएगा और जैसे ही हाफिज़ कुरान जन्नत में जाएगा और जैसे ही उसको जन्नत में ले जाया जाएगा, अगला कदम जन्नत में दाखिला करने के बाद वही जन्नत के दरोगा से कहेगा अब मैं जन्नत नहीं जाऊंगा। कहा तुम जन्नत क्यों नहीं जाओगे? कहा मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा मौला करीम मैं जन्नत कैसे जाऊं? मेरी बहन है जो गुनहगार है उसको जन्नत में तू डाल दे, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये बच्चा आपसे कुरान खड़ा होकर के अल्लाह की मुकद्दस बारगाह में अभी तनसबी करेगा। वो माँ बाप कितने खुश नसीब होंगे, वो माएँ कितनी खुश नसीब होंगी, वो बहनें कितनी खुश नसीब होगी, वो बाप कितना खुश नसीब होगा जिनके बच्चे आपसे कुरान होते हैं। मुसलमानों सोचो तो सही, जन्नत के दरवाजे पर यही बच्चा खड़ा होकर के कहेगा ये खुदावंद कुद्दूस मेरी बहन गुनहगार है, उस वक्त तक मैं जन्नत में न जाऊंगा जब तक मेरी बहन को जन्नत में दाखिला न देते। अल्लाह फरमाएगा लेकिन ये जा इसको जन्नत में दाखिला देते। ये हाफिज़ कुरान अब तो तू जन्नत में चला जा, इतना कहना था। वो हाफिज़ कुरान कहेगा ये परवरदिगार आलम अभी मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मेरा भाई है जो गुनहगार मेरा भाई है उसको तू जन्नत में डाल दे। परवरदिगार फरमाएगा वो तो बेनमाजी था, वो तो नमाज नहीं पढ़ता था। कहा मौला वो बेनमाजी जरूर था, उसकी गाड़ी कमाई से मैं हाफिज़ कुरान बनाऊं। वो बेनमाजी जरूर था लेकिन उसकी गाड़ी कमाई से मैं हाफिज़ कुरान बनाऊं। ये परवरदिगार मुझे जन्नत मेरे भाई को जन्नत में डाल दे। जब ये बंदा सिफारिश करेगा परवरदिगार फरमाएगा तू भी जन्नत में जा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरीके से दूसरा चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा, भाई चला गया, बहन चली गई, माँ चला गया, बाप चला गया, चचा चले गए, अकाली चले गए, ये हाफिज़ कुरान सबको लेकर के जन्नत में जा रहा है। मौला फरमाएगा ये मेरे बंदे हाफिज़ कुरान तो सब तो सारे जन्नत में चले गए, अब तू क्यों जन्नत में नहीं जाता? कहा परवरदिगार उस वक्त तक मैं जन्नत में कैसे चला जाऊं? मेरे बहन मेरे घर के मैं जन्नत में सारे लोग तो चले गए हैं लेकिन परवरदिगार उलमा की तवज्जो चाहता हूं, हाफिज़ कुरान की तवज्जो चाहता हूं। कहा ये सारे लोग तो जन्नत में चले गए। कहा परवरदिगार मैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक जिस बंदे जिस उस्ताद ने मुझको हाफिज़ कुरान बनाया है जब तक तू उस्ताद को जन्नत में न डाल देगा उस वक्त तक मैं जन्नत में न जाऊंगा। परवरदिगार फरमाएगा भला हाफिज़ कुरान को बुलाया जाए। वो हाफिज़ कुरान भी आप लोग हैं। अब जब वो हाफिज़ कुरान आता है मौला फरमाएगा ए हाफिज़ कुरान तू जन्नत का दावेदार है। ये बंदा कहता है मुझे हाफिज़ कुरान बनाया है। वो हाफिज़ कुरान अर्ज़ करेगा मौला करीम तू सब कुछ जानता है, तू अली व कबीर है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, उलमा किराम मुक़द्दस बारगाह में अल्लाह के अली तनसबी करेंगे। ये खुदावंद कुद्दूस कि तू जानता है जब मैं चंदा के लिए किसी सेठ के पास जाया करता था तो हमारे सेठ हमको कई बार वापस कर दिया करते थे लेकिन मैं शर्मिंदगी नहीं उठाता था। कोई कहता था चले जाओ, कोई कहता था निकल जाओ, कोई कहता था भाग जाओ, कोई कहता तुमने ठंडा कर दिया है। एक खुदावंद कुद्दूस मैंने अपने सीने पर पत्थर बांध करके इन बच्चों को पिलाया है। परवरदिगार फरमाएगा जब तूने अपने दिल पर पत्थर बांधा है तो तू आज जन्नत में जाएगा। ये हाफिज़ कुरान करेगा मौला करीम यही तक बस नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा मौला मेरे हाफिज़ कुरान को जन्नत में डाल दे। इतने में कहा सदर साहब को बुलाया जाए। जब सदर साहब को बुलाया जाएगा और यही बच्चा कहेगा सदर साहब खाने का इंतजाम करते थे। कहा सेक्रेटरी को बुलाया जाए। सेक्रेटरी साहब आते हैं। कहा इन्होंने पानी का इंतजाम किया था, इन्होंने ऐसा ऐसा इंतजाम न करते तो हम हाफिज़ कुरान न बनते। अगर ये मदरसे में फीस न देते तो मैं हाफिज़ कुरान न बनता। अगर ये मदरसे में पैसे न देते तो मैं हाफिज़ कुरान न बनता। परवरदिगार मुझको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत कर दे। अब एक हाफिज़ कुरान कई लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह देता चला जाएगा और जब वो हाफिज़ कुरान आखिरी में जन्नत में जगह देकर के चला जाएगा
लोगों को लेकर जन्नतुल फिरदौस में जाएगा और जब जन्नतुल फिरदौस से जहन्नम की तरफ देखेगा तो जहन्नम में 10 ऐसे लोग होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। परवरदिगार से हाफिज कुरान कहेगा, ए खुदावंद तेरी जहन्नम बहुत शदीद है, तेरी जहन्नम बहुत सख्त है, तेरी जहन्नम में हमारे बंदे हमारे लोग चल रहे हैं जरूर थे, लेकिन तेरे महबूब का कलमा पढ़ते थे। ये परवरदिगार ये पढ़ते हुए जरूर थे, लेकिन तेरे आका पर कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए थे। इन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दे दिया जाए, इतना कहना था। परवरदिगार फरमाएगा, ए हाफिज़ कुरान उन 10 लोगों को चीन करके निकाल ले, पहचान करके निकाल ले, जो 10 लोग जहन्नम जिन पर वाजिब हो गई है वो पहचान करके उनको निकालता है और निकालने के बाद जन्नतुल फिरदौस में ले जाता है। यहाँ पर 8 हाफिज़ कुरान है। अब यहाँ पर इस मस्जिद से कितने लोग जुड़े हैं, इस मदरसे से कितने लोग जुड़े हैं, इन हाफिज़ कुरान को देखो, इनका मकाम देखना चाहते हो मुसलमानों, कसम खुदा की। बस मैं एक बात पता करके अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आप लोग सुनेंगे कि खत्म कर दूं? सुनना चाहेंगे तो हाथ उठा के नहीं, या हुसैन, पूरा यहाँ से वहां तक मैं हाथ उठा के नहीं, या हुसैन। हाफिज़े कुरान, कुरान की अज़मत, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शख्स था, कसम खुदा की वो ऐसा शख्स था कि उसको वो शराब पीता था। आज हमारे क्वेंटी की जमीन पर न जाने कितने जवान शराब नोशी में अपनी माओ को मारते हैं। लोग कितने प्रोग्राम यहाँ होते हैं, लेकिन एक बच्चा करने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, लोग पैगाम देकर के चले जाते हैं, लेकिन बेटा घर में अपने बाप को मार रहा है, बेटा घर में अपनी माँ को मार रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, ताड़ी खेल रहा है। एक शराबी इंसान था, मेरी माँ बहने गौर से सुने, कलेजा मुंह को आता है। मैं एक शराबी इंसान था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, जुआ के नशे में इतना धुत रहता था, इतना धुत रहता था। उसकी शादी एक खातून से हो गई और वो खातून 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, 5 वक्त की पाबंदी शरअ के साथ कुरान की तिलावत करती थी। एक दिन कुरान के लिए मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रही है। इतने में वो आता है, आने के बाद वो आता है जालिम शौहर, उसको लात मार देता है, उसको लात मार करके ढकेल देता है। लात नहीं समझता, मूसा समझता, गोड़ पैर समझता, नहीं समझता तो समझा तो हाथ उठा के तो या हुसैन। सब समझदार बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। सुनना चाहेंगे आप? अल्लाहु अकबर। उसने धक्का मार दिया। अब ये समझ गए होंगे, अब जब उसने धक्का मारा वो पीती उठती मेरी माँ बहने कलेजा मुंह को आता है, निगाहें भीग जाती, मेरी माँ बहने गौर से सुनेगी। अल्लाहु अकबर जब इतना कहना था, वो जब पैर मार करके चला जाता है, बीवी ने कहा, ए मेरे शौहर, तुम जुआ न खेला करो, शराब न पिया करो, अय्याशियां न करा करो, गलत काम न करा करो। ये सारी चीजें उसने मना किया, लेकिन वो मानने की तैयार नहीं। एक दिन कुरान की तिलावत, कुरान की अजमत को सलाम, कुरान की तिलावत बीवी बैठ करके तब ही थी। मुसलमानों, अगर आपकी बीवी घर में कुरान की तिलावत करती है तो तुम अपनी बीवी को डिस्टर्ब ना किया करो, उसे उठाया न करो, उसे हटाया न करो। कुरान की अजमत को सलाम। वो कुरान की तिलावत कर रही थी, कुरान की तिलावत करते करते वो शख्स आकर के अपनी बीवी को झड़क देता है, और जैसे ही झड़कता है कुरान को बीवी बंद करती है, कहती है अल्लाह इसको देखे। इतने में वो शौहर निकलता है, रास्ते में एक्सीडेंट होता है और वो खून से लथपथ होकर के बीवी लोग उठा करके लाए। बीवी ने देखा मेरा शौहर तो अभी ठीक ठाक गया था, आखिर ये परेशान क्यों हो गया। इतने में देखा तो खून का फव्वारा जारी था, और ये जो खून का फव्वारा जारी था, बीवी ने कहा तुम ठीक हो जाओ कि परेशान न हो। लेकिन जब मौत आती है, मौत तो 24 घंटे पहले पता चल जाता है कितने तुमने गुनाह किए हैं, कितने लोगों के सामान तुमने हड़पे हैं, कितनी तुमने मक्कारियां की हैं, तुमने कितनी नमाजें छोड़ी हैं, कितनी तुमने अय्याशियां की हैं, कितनी तुमने शराबखोरियां की हैं। ये सारी चीजें लिखी होती है जब मौत करीब आती है। और जब मौत करीब आई तो फरिश्ते उसके सर पर, फरिश्ते उसको घेरते हैं, और जब मौत को देखता है फरिश्ता नामा अमान लेकर के आता है, उसमें लिखा होता है शराब तू पीता था, गलत काम तू करता था, ज़िना तू करता था, अय्याशियां तू करता था, मक्कारियां तू करता था। ये सारी चीजें जब लिख में देखता है और देखने के बाद
कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई शोहरत नहीं है, मेरे पास कोई इज्जत नहीं है, मेरे पास कोई देने को नहीं है, लेकिन मुझसे आज वादा करो, जब तू इस दुनिया से मैं चला जाऊं और तेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, जब वो बच्चा दुनिया में पैदा होगा तो उसे हाफिज़े कुरान देना। तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत हाफिज़े कुरान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती वारिसुल कादरी साहब क़िबला, जलसे दस्तार बंदी, अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। कहाँ उसे हाफिज़े कुरान बना देना, इतना कहना था, रूह निकल जाती है, अब उसे लोग दफना देते हैं। अब फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल करते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा तक़ूलु फ़ी शान हाज़िर रसूल। जब 3 सवाल का जवाब न दे पाता तो उसे जहन्नम के गड्ढे में डाल करके उसे बंद कर दिया जाता है, जहन्नम का बिछौना उसे दे दिया जाता है। अब उस पर अज़ाब होता है। अब बीवी के पेट में 9 महीने तक बच्चा पलता है, 9 महीने तक उसके घर पर कब्र पर अज़ाब होता है। अरे कुरान खानी करवा देने से कुछ नहीं होगा, जब तक तूने अपने भाई का हाथ मारा है, जब तक वो अदा न करेगा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुमने अपने भाई का हाथ मारा है, एक होता हुकूकुल्ला, देखो हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्ला नमाज की इबादत है और हुकूकुल इबाद जो है वो भाई का हक है। तुमने नमाज भी छोड़ रखी है, तुमने रोजे भी छोड़ रखे हैं, तुमने कुरान भी छोड़ रखे हैं, तुमने अपने भाई का हक भी मार रखा है, पड़ोसियों का हक भी दबा रखा है। उसके बाद कहते हो कि हम जन्नती हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा। अब जन्नत और जहन्नम के फरिश्ते उसके ऊपर अज़ाब दे रहे हैं। इतने में 9 महीने के बाद जब उसके घर में एक बच्ची पैदा होती है, अब यहाँ पर मेरी बहनें गौर से सुने कि कलेजा मुकवाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 9 महीने के बाद जब बच्ची पैदा हुई, जब वो बच्ची तो अपनी ज़बान से बोलने के करीब हो गई, उसी बच्ची से कहा जाता है, ये मेरे शौहर ने कहा था, चलो मौलवी साहब के पास, जब मौलवी साहब के पास ले गए, उस बच्ची से कहा, बेटा पढ़ औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही उस बच्ची ने अपनी तुतली ज़बान से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा था, परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ये जहन्नम के फरिश्तों अज़ाब को हटा दो, जिसका खून दुनिया में रहीम कह करके पुकारे, उसके कब्र पर अज़ाब हो रहा है, उस अज़ाब को हटा दिया जाता है और उसे जन्नतुल फिरदौस में चढ़ा दी जाती है। पता चला अगर तुम मर जाओगे, किसी की जिंदगी 60 साल की है, किसी की जिंदगी 40 साल की है, किसी की जिंदगी 70 साल की है, किसी की जिंदगी 50 साल की है, किसी की जिंदगी 80 साल की है, तुम मर जाओगे, तुम्हारे कब्र पर कोई अगर फातिहा पढ़ेगा तो यही हाफिज़ कुरान फातिहा पढ़ने के लिए आएंगे। काश अगर तुमने अपने बच्चे को इसके रसूल के सांसे में डाल कर हाफिज़ कुरान बना दिए होते तो तुम यहाँ भी कामयाब होते, वहाँ भी कामयाब होते। हाफिज़ कुरान का मर्तबा जानते हो, हाफिज़ कुरान जो हाफिज़ कुरान यहाँ बैठा है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन हाफिज़ कुरान के हाफिज़ कुरान के कदम के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, पर बिछाते हैं। आज इंसान कहता है, मैं अपने बच्चे को हाफिज़ क्यों बनाऊं, मुझे ये चाहिए, मुझे फला गाड़ी चाहिए, मुझे फला गाड़ी चाहिए। कसम खुदा की सारी गाड़ी एक तरफ, फरिश्ते का कदम एक तरफ। तो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे कि नहीं? आप सारे कहें इंशाअल्लाह। और अगर कोई अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान न बना सके तो इन बच्चों की खिदमत कर लेना। सुभान, इन बच्चों की खिदमत करना है। देखता हूँ कि इन हाफिज़े कुरान को इतना अल्लाह की मुकद्दस बारगाह से जो ये बच्चे अज़ीमुश्शान हाफिज़े कुरान बने हैं, इनके नाम पर कौन होता है? ज्यादा मैं नहीं मांगूंगा, न ज्यादा किसी से कहूंगा, जिससे सिर्फ अपने अजमेर और ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये का सवाल करता हूँ। एक इंसान से है जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर 11,000 रुपये का कहते हैं। ऐसा कोई है? नहीं है बहुत से लोग ऐसे, लेकिन सोच रहे हैं हमें 10 आदमी चाहिए। कितने आदमी? 10 आदमी। और ये भी कान खोल के सुनो, 9 चाहिए, 10वां मैं रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
एक हो गया अजमेर वाले आका के नाम पर। दूसरा कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अभी बोल रहे हम बोल है कोई 11 माशाल्लाह है कोई ऐसा? वहीं से आप इशारा करते हैं, वहीं से इशारा करते हैं, हम समझ लेंगे। 11,000 की बात है। मैं चंदा करने नहीं आया, मैं चंदा मांगता हूँ, मैं चंदा देने वाला हूँ। लेकिन ये ना समझो कि चंदा देने वाला कभी चंदा मांगता भी है। अल्लाह के राह पर मैंने एक अंडा 2.5 लाख का बेचा। कितने का भैया? कितने का? 2.5 लाख। अब कौन खुश नसीब रहा होगा जो एक अंडा 2.5 लाख का खरीदा होगा? है मुंबई में से चलो 11,000 की बात किया हूँ। एक आदमी मैं हुआ हूँ अभी, हमें 9 आदमी चाहिए, 10 आदमी। बोलो अब अपनी बुक को खत्म कर दूंगा, जल्दी जल्दी बोल दें। क्या गोल्डी में इतने ही लोग हैं? 11,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। सोच रहे हैं, इधर से निकाला अल्लाह उधर से रख देता है। इधर से आपने सोचा, इधर से जो कुरान के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला उधर से अता करता है कोई ऐसा इंसान? और मैं इतना जिद्दी हूँ कि जाऊंगा भी नहीं। ये सोच लो, आपको देना है, नहीं दोगे तो पूरा भी दे करके, मैं खुद पूरा दे करके जाऊंगा। तो ये आप लोगों पर होगा। कुछ शर्म की बात है। 12 मुफ्ती साहब आए तो 11 का 11 पूरा देकर चले गए, लेकिन आएंगे मुंह तक नहीं रहेंगे कि एक आदमी है। माशाअल्लाह हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके कारोबार में, इसमें अमल में बरकतें अता फरमाए। 2 लोग हो गए हैं, इन्होंने अपने माँ बाप के नाम से कहा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप वहीं से बोल दीजिए, वहीं से बता दीजिए जो बताना है। 11 आदमी मैंने मांगे थे, 2 आदमी में नाम चले, एक हमारे भाई साहब आए हैं। जो और हो, कोई जरूरी नहीं कि 11,000 रुपए दें, और हो तो आप दे सकते हैं। मैं अपनी जबान नहीं खाली करूंगा। 2 लोग हुए हैं, हमें तीसरा आदमी चाहिए। जानते हो, यह हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया, ए सिद्दीक़ अकबर कुछ लेकर के आए हो? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी उठते हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म उठते हैं, दोनों तीनों लोग अपने घर जाते हैं, घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद आते हैं। और आने के बाद हज़रत उमर ने घर का 3 हिस्सा किया। 3 हिस्से में एक हिस्सा घर पे छोड़ा, 2 हिस्सा आका की राह में, अल्लाह की राह में दे दिया। कहा उमर कुछ छोड़े हो? कहा या रसूल अल्लाह, एक हिस्सा छोड़ करके आया हूँ। दूसरा उठते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आते हैं, उनसे पूछा, ये सिद्दीक़ अकबर तुम क्या लेकर के आए हो? कहा मैं वो लेकर के आया हूँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मैंने घर में कुछ नहीं छोड़ा है। अब आप अंदाजा लगाओ, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मैंने घर पे कुछ नहीं छोड़ा है। अल्लाह 2 आदमी मिले, 3 आदमी, 4 आदमी से 11 आदमी मैंने कहा था। और हैं ऐसे ऐसे लोग, अल्लाह उनको नवाज रखता है कि वो दे सकते हैं। तो मैं अपने लिए नहीं, इस मदरसे के लिए, इस जलसे के लिए मैंने कहा था। और आपसे गुजारिश है कि जो लोग देना चाहते हैं आकर के यहाँ पर नाम लिखा देंगे। फिर बाद में भी हमारे भाई आए माशाअल्लाह, 3 आदमी हो गए। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके घर में, कारोबार में, रिस्क में, अमल में बरकतें अता फरमाए। देखिए जल्दी जल्दी आ जाइए, हमारे भाई आए हैं। इन्होंने माशाअल्लाह इन्होंने 1,000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। 3-4 लोग हो गए हैं। अल्लाह ताला हमारे इनके कारोबार में, रिस्क में, अमल में खूब बरकतें अता फरमाए और इन सबको, हम सबको देने की तौफीक अता फरमाए। हाँ हमारे भाई कह रहे हैं 2100 रुपया हमारे गुड्डू भाई दे रहे हैं। जल्दी जल्दी कर लो, उसके बाद टाइम नहीं है, हज़रत आने वाले हैं। 2100 रुपया हमारे गुड्डू भाई दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। हमने जो कहा था उस पे अमल करना है आप लोगों को। 2100 रुपया हमारे भाई ने दिया है। और लोग भी ऐसे हैं जो देने के लिए हैं, वो सिर्फ आप आकर के नाम लिखा दें, वो बाद में दे देंगे। देखिए हमारे हाजी साहब आए हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे अकरम भाई ने 2100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, रिस्क में, अमल में बरकतें अता फरमाए। सदर साहब ने हमारे 2500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इनकी सदारत को कबूल फरमाए। और जिस तरीके से इन्होंने मेहनत किया है, अल्लाह ताला नेक नीति से अगर इन्होंने मेहनत किया है तो
میں حق بولوں گا، نیکی سے عمل کیا ہے تو الحمدللہ جنت میں جائیں گے۔ اس میں پکڑ بھی بہت ہوتی ہے، مولانا مولوی کی بھی پکڑ ہوگی، صدر سیکریٹری کی بھی پکڑ ہوگی، اور جو لوگ چندہ لاتے ہیں کھاتے ہیں ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ کل میدان حشر میں ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، اور اگر آپ حساب نہ دے پائے تو ان بچوں کے صدقے میں جنت تو جائیں گے، جنت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اگر حساب نہ دے پائے، بہت سے لوگ جھولا لے کر کے ٹہل رہے ہیں، ان جھولا چھاپ لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک پائی کا حساب کل میدان حشر میں ہوگا۔ کیا میرے کہنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب یہ کیا بول رہے تھے؟ حق بات ضرور کڑوی لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن قسم خدا کی اگر آپ نے کسی ایک کا روپیہ چندہ کھایا ہے تو اس میں بھی آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے بھائی نے 1000 روپیہ دینا ہے، مبین بھائی نے 1000 روپیہ دیا ہے۔ ہمارے علامہ مہدی حسن صاحب قبلہ بڑی محنت کرتے ہیں، ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا، یہ نہ سمجھو کہ ان سے حساب نہیں ہوگا، انہیں بھی حساب دینا ہوگا۔ کل میدان حشر میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، سوال سب سے ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم جھاڑ کر کے چلے جائیں گے۔ قسم خدا کی جب اللہ کی مقدس بارگاہ میں گنہگار پہنچتا ہے، اسی گنہگار امتی کو بخشنے کے لیے، اور جب معراج کی رات آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ تشریف لے گئے تھے تو 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا، یہ سوال کیا تھا میرے محبوب مان کیا چاہتا ہے؟ تو میرے آقا رو کر کے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا رب حبل امتی، میری گنہگار امت کو بخش دے، بڑی گنہگار امت ہے، اس گنہگار امت کے لیے رونا چاہا۔ 12,100 روپیہ ہمارے بھائی نے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور کوئی ہے؟ جلدی 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 بولیں، ڈسٹرب نہ کریں، بولتے تو مزہ نہیں آتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں جب محبوب اللہ کے محبوب طاہر قلوب اللہ اکبر کبیرہ جب یہ مانگتے ہیں تو پروردگار فرماتا ہے میرے محبوب کیا کہتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں، اے خداوند قدوس، آج کی رات میں تجھ سے اپنی امت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، کیا میں نے آدھی سے زیادہ امت کو بے حساب معاف کر دیا؟ اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرض کرتے ہیں، مولا میں اپنے گنہگار امت کی بات کرتا ہوں، مجھے آج کے شفاعت عطا کر دے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، کیا میں نے تمہیں حق کے شفاعت عطا فرمائی؟ جب اتنا کہنا تھا، رب قدیر کی قسم عرض کرتے ہیں، آقا کو ناز کرتے ہیں، مولا میں اپنی امت کو بخشوا لوں گا۔ جب اتنا کہا وقت میں آ کر اسی کی ترجمانی آنا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت بحری کے بعد امام احمد رضا خان فاطر بحری بھی علیہ رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے ذوق افزا شفاعت کا تمہاری باخبرانہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز جاری۔ چلے جائیں جو دینا چاہتا ہے 150 500 1000 دے سکتا ہے، لیکن میرا سوال ابھی بھی قائم ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ میں بہت ضدی قسم کا ہوں، جب تک ہو نہیں جائے گا، اگر پولیس بھی آ جائے گی تو میں اس سے بھی لے لوں گا، ہٹوں نہیں، آج چاہے تقریر ہو چاہے نہ ہو، لے کر کے ہی ہٹوں گا۔ میں جو کہتا ہوں اسٹیج سے جو کہا اور یہ بھی کہہ رہا ہوں، علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اسٹیج سے جو کہے اس کو پورا کرے۔ پتا چلے کہ میرے رسول سے انام شناف وقت کر کے چلے گئے، اس کے بعد آپ کچھ بولے اور اس کے بعد پورا نہ کریں۔ میں کتنے لوگ ہو گئے بتا دو بھیا، میں اٹھوں گا نہیں یہاں سے، پورا کرنا پڑے گا۔ کئے لوگ ہوئے؟ 4 لوگ۔ ہاں ماشاءاللہ ہو گئے۔ ارے واہ بھائی واہ، آپ لوگ کے پاس نعرہ لگا دیں، واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر۔ نیٹورک پیچھے والوں کو بھی ملنا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دستار بندی، اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حافظ قرآن کی سب کے توسل سے ہم لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے
तौफीक अता फरमाए। आमीन कहिए भैया, आमीन। अरे भैया कुछ देर कहीं अब तो फंस गए, अल्लाह फंस गए तो आमीन कहिए तो फंस गए। जोर से आमीन। किसी वाले के नाम आमीन कहिए तो नमाज में तौफीक करे। अल्लाह सबको नमाजी बनाए, आमीन। और जोर से अल्लाह सबको हाजी बनाए, आमीन। अल्लाह सबके बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए, वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन। मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले, उनके दस्ते करम पर आप सही भाई, सही सईद भाई, मोइन भाई 11,000 अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर जो आते हैं उनकी किस्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना मेहदी हसन की किस्मत है, उसके आगे जो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर नेपाल कॉन्फ्रेंस आप अच्छा एक चीज हो, मौलाना लोग होशियार भी होते हैं, मौलाना लोग होशियार भी अगर ठंडा कराए तो आप बताओ, आप सोचो कितनी अच्छी बात है। हजरत को बुलाए तकलीफ करने, हजरत से चंदा करवा लिया, उसके बाद कह रहे हजरत बहुत फास्ट है। अल्लाह ताला उनकी क्वालिटी को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीने नबी समझ लिया, काबा समझ लिया, बज़्मे नबी में बैठ के क्या क्या समझ लिया। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे, मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे, मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। हजरात गिरामी, एक जामे खिताब, एक मुदल्लल खिताब हमने और आपने समाअत किया। शहंशाह अगली में खिताबत, खतीब दौरा, आलिम नबी, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती वारिसुल कादरी साहब किबला से एक शेर बड़ी तेजी के साथ करबला शरीफ के हवाले से पढ़ता हूँ। आगे से पीछे तक सारे लोग मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन। देख, कभी कभी आप मुस्कुरा दिया करें, मुस्कुराना भी मेरे सरकार की सुन्नत है। और याद रखना, अफ्रीकी कहावत है, मुस्कुराने से खून बढ़ता है, उदास रहने से नाखून बढ़ता है। मेरे रसूल पे अहले इल्म के हवाले से, करबला शरीफ के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबो बला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबो बला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। एक भतीजे ने पर्ची को तोड़ दिया था सीने से, तीर की जद पे जाके हंसा है एक भतीजा ज़ैनब का। अब बिलखुसूस वो मिसरा सुने जिसको पढ़ने के लिए शेख का इंतखाब किया। यहाँ का हर हुसैनी इस्तकबाल करेगा। शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। एक भतीजे ने पर्ची को तोड़ दिया था सीने से, तीर की जद पे जाके हंसा है एक भतीजा ज़ैनब का। और अहले हरम की चादर का अब्बास हाफिज है जब तक, सूरत की औकात कहीं वो देख ले चेहरा ज़ैनब का। अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक, सूरत की
اوقات نہیں وہ دیکھ چہرہ زینب کا. اب آئیے حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ صدا خان رسول بلبل باغ رضا حضرت سلیم رضا سکندر صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں. آئیے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک ہر فرد کی آواز نکلے اور محبت سے استقبال کرے. ایسے نہیں اس خیال کے ساتھ کہ قدم بڑھ جائیں جو آگے تو پھر لوٹا نہیں سکتے. قدم بڑھ جائیں جو آگے تو پھر لوٹا نہیں سکتے اور اپنی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے. اگر نکلے گھروں سے نعرہ تکبیر پڑھ کر ہم کسی کے باپ کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے. ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنگ دستار بندی اور اہل سنت رزق کے اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نور نور پہ جلوہ افروز باوقار علماء کرام، حاضرین مجلس اور خطبے میں رہ کر سماعت کرنے والے آپ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت کا ایک مطلع اور کچھ شعر متوقع آپ کی سماعتوں کے حدیث تک پہنچاتا ہوں، وائر کرتا ہوں اور آپ کی حاضری کا ثبوت چاہتا ہوں. دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں، کہیں یا رسول اللہ. ایسے نہیں یہاں سے لے کر کہیں یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ. کہ روضہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے، روضہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے، روضہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے. روضہ سرکار ایسا کریں سن کر کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ. کہ یا رسول اللہ ہوتے، یا رسول اللہ ہوتے، بیٹھتے کہتے رہو، یا رسول اللہ ہوتے، بیٹھتے کہتے رہو.
अल्लाह कि माँ को लेके हज पे जाओ, ये उम्मीदा है रे, माँ को लेके हज पे जाओ, ये तमन्ना है रे। जिनकी मान्यता सलामत है, अल्लाह तबारक व तआला उनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और जिनकी इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बेपनाह मग़फ़िरत अता फरमाए। मैं माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ता हूँ। कितने लोग ले जाना चाहते हैं अपनी माँ को हज पे? जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, शेर पढ़ता हूँ, दीवानों का इज़ा करें, झूठ का कह दे या रसूल अल्लाह कि माँ को लेके हज पे जाओ, ये अक़ीदा है बड़े, माँ को लेके हज पे जाओ, ये तमन्ना है कि माँ को लेके हज आपके नजरों के सामने मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में आप इनके और माए कलाम के मुकद्दस हाथों से दस्तारबंदी का वो मंजर भी देखेंगे। यहाँ पे उपाज़े कलाम को अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ इनके हवाले से, देखना चाहता हूँ आपका जज्बा, आपका शौक और आपके अंदर कितनी बेदारी है। मैं एक शेर उपाज़े कलाम को आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। मैं इनके हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें, झूठ को कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप मोहब्बत के साथ कहें या रसूल अल्लाह, कि देख कर मंज़र सुहाना दिल मेरा कहने लगा, देख कर मंज़र सुहाना दिल मेरा कहने लगा, देख कर मंज़र सुहाना दिल तेरा कहने लगा, देख कर तलबा चले जाओ, तलबा को उठा दो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, करम से रहमतों से इस्तिफादा कर लिया मैंने, मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा कर लिया मैंने, मेरे मौला मेरे जज्बात की तू लाज रख लेना, गरीबी में मदीने का इरादा कर लिया मैंने, मेरे मौला मेरे जज्बात की तो लाज रख लेना,
غریبی میں مدینے کا ارادہ کر لیا میں نے. ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ. آپ علماء کے چہرے کی زیارت کریں, آپ کے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. ذرا جتنے قریب نواز کے دیوانے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ. محبت سے بولے لبیک یا رسول اللہ. اب ایک شیخ آپ کو بیدار کرنے کے لیے اقرار جمالی پڑھتا ہے, آپ کو سن کے دکھانا ہے کہ تصور میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا. آپ کھڑے ہو جائیں, حضور حسان ملت کی آمد ہو گئی. نعرہ تکبیر